డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే 15 ఆగస్టు సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ దేశ ప్రజలకు గొప్ప సందేశం ఇచ్చారు. రక్షణ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. భారత్ ను ఎలాంటి ముప్పు నుంచైనా రక్షించేందుకు వీలుగా మిషన్ సుదర్శన్ చక్రను ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు. వచ్చే 10 ఏళ్లలో దేశీయ సాంకేతికతతో అభివృద్ది చేయనున్న ఈ వ్యవస్థ కీలక ప్రదేశాలను కాపాడనుందని మోదీ పేర్కొన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు ఒక తీపి కబురు అందించారు. ఈ ఏడాది ప్రజలకు డబుల్ దీపావళి కానుక ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించి సామాన్యులపై పన్ను భారాన్ని తగ్గించే దిశగా కీలక హామీ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా నిత్యం ఇంట్లో వాడే వస్తువులపై వస్తు సేవల పన్నుని భారీగా తగ్గించనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ దీపావళికి డబుల్ దీపావళి జరుపుకోబోతున్నామని అన్నారు. దేశ ప్రజలకు ఒక పెద్ద బహుమతి అందబోతోంది. సాధారణ గృహ వినియోగ వస్తువులపై జీఎస్టీలో భారీ కోత ఉంటుందని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న జీఎస్టీ రేట్లను సమీక్షించడం తక్షణ అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. సామాన్యులపై పన్ను భారం తగ్గించే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం కొత్త తరం జీఎస్టీ సంస్కరణలను సిద్దం చేస్తుందని మోదీ వెల్లడించారు. ఈ విషయంపై కేంద్ర రాష్ట్రాలు మంత్రాలు జరుపుతున్నట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी, इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। साथियों, मैं एक और विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, देश के उद्योग जगत को कहना चाहता हूं, देश के प्राइवेट सेक्टर को कहना चाहता हूं, आइए हम फर्टिलाइजर के भंडार भर दें, हम नए नए तौर तरीके खोजें और भारत की आवश्यकता के अनुसार हम अपना फर्टिलाइजर तैयार करें। हम औरों पर निर्भर न रहे। साथियों, आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे? आईटी का युग है, डेटा की ताकत है। क्या समय की मांग नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के साइबर सुरक्षा तक, डीप टेक से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सारी चीजें हमारी अपनी हो, इस पर हमारे ही लोगों का सामर्थ्य जुटा हुआ हो, उनकी सामर्थ्य शक्ति का विश्व को परिचय कराए। साथियों, आज दुनिया में सोशल मीडिया का हो, बाकी प्लेटफॉर्म को हो, दुनिया के
प्लेटफॉर्म। భారతదేశ 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అట్టారీ వాఘా బోర్డర్ బీటింగ్ రిట్రీట్ వేడుక వేలాది మందిని ఆకర్షించింది. జాతీయ గర్వం, సంప్రదాయం, ఐక్యతను ప్రదర్శించే ఉత్సాహభరితమైన కవాతు అట్టహాసంగా జరిగాయి. తెలంగాణ రాజ్ భవన్ లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గవర్నర్ జిష్ణుదేవ్ వర్మ తేనీటి విందు కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు కూడా పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలోని రాజ్ భవన్ లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, భువనేశ్వరి దంపతులు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు ఆయన భార్య అన్నా లెజినోవా దంపతులు హాజరయ్యారు. ఐటీ, విద్యాశాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తో పాటు పలువురు మంత్రులు పాల్గొన్నారు. పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అతిథుల వద్దకు స్వయంగా వెళ్లి వారిని ఆత్మీయంగా పలకరించారు. బనకచెర్లపై సీఎం చంద్రబాబు హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. బనకచెర్లతో ఏ రాష్ట్రానికి నష్టం జరగదని కూడా స్పష్టం చేశారు. బనకచెర్లపై ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. సముద్రంలోకి వృధాగా పోయే నీటినే వినియోగిస్తున్నామని కూడా తెలిపారు. ఎగువ రాష్ట్రాల వరద నీటితో నష్టాలను భరిస్తున్నామని, అదే వరద నీటిని వాడుకుంటున్నామంటే అభ్యంతరం ఏంటి అని అడిగారు. వరదను భరించాలి, కానీ ఆ నీటిని వాడుకోవద్దా అని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. ఉత్తరాంధ్రకు గోదావరి నీళ్లు అందిస్తాం. రాయలసీమను సస్యశ్యామలం చేసేందుకు గోదావరి వృధా జలాల్ని పోలవరం నుంచి బనకచెర్లకు మళ్లించాలని నిర్ణయించాం. సముద్రంలోకి పోయే వృధా నీటిని వినియోగిస్తాం. ఈ ప్రాజెక్టుతో ఏ రాష్ట్ర నీటి ప్రయోజనాలకు నష్టం వాటిల్లదు. ఎవరూ అభ్యంతరం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎగువ రాష్ట్రాలు నీటిని విడుదల చేస్తే దిగువ రాష్ట్రంగా ఆ నష్టాలను, కష్టాలను భరిస్తున్నాం. దిగువ రాష్ట్రంగా అదే వరద నీటిని వాడుకుంటామంటే అభ్యంతరాలు ఎందుకని అడుగుతున్నా. వరదను భరించాలి గాని వరద నీటితో ప్రయోజనం పొందకూడదంటే ఇది ఏ విధంగా? బనకచెర్ల ప్రాజెక్టుపై ఏపీ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న తీరుపై పరోక్షంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో నీటి వాటా హక్కుపై రాజీ లేదని తేల్చి చెప్పారు. తెలంగాణకు రావాల్సిన నీళ్ల వాటా దక్కించుకుంటామని కూడా అన్నారు. మన అవసరాలు తీరాకే మిగతా రాష్ట్రాలకు నీరు అందిస్తామని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం 1,00,000 కోట్లతో కట్టిన కాళేశ్వరం కూలిపోయిందని కూడా విమర్శించారు. ప్రాజెక్టులు కృష్ణా, గోదావరి నదులలో ప్రతి చుక్క తెలంగాణకు రావాల్సిన వాటాను సాధించి ఎవరి ఒత్తిడికి లొంగేది లేదు, ఎవరి ఆరోపణలకు బెదిరేది లేదు. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిటారుగా నిలబడి కృష్ణానది, గోదావరి నదుల్లో తెలంగాణ హక్కులను సాధించుకుంటాం. మన ప్రాంతానికి సాగునీరు, తాగునీరు అందించినాకనే మిగతా ఎవరికైనా నీరు. ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజల హక్కులను సాధించడంలో వెనుదిరిగి చూసేది లేదు, ఎవరికి భయపడేది లేదు. ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడం. బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు, అధినేత కేసీఆర్ పిలుపు మేరకు ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు నేతలు క్యూ కట్టారు. కేటీఆర్, హరీష్ సహా ముఖ్య నేతలు ఇప్పటికే ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లారు. ఈ భేటీలో పలు అంశాలపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలిపే లక్ష్యంగా కేసీఆర్ ప్రణాళికలు ఈ సమావేశంలో కీలక భూమిక పోషించే అవకాశం ఉంది. అటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు, కాళేశ్వరం రిపోర్టు తదితర పరిణామాలపై కూడా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. సూపర్ 6 హామీల్లో భాగంగా ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక హామీని నెరవేర్చింది. విజయవాడలోని పండిట్ నెహ్రూ బస్టాండ్ వద్ద ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ రోజు గర్వంగా చెబుతున్న సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అయింది. రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాం. వైసీపీ పాలనలో ప్రజలు 5 ఏళ్ల పాటు నడవడమే మర్చిపోయారు. ఇంటా బయట ప్రజలకు ఆనందం లేకుండా పోయింది. ఆడబిడ్డలకు మహార్దశ వచ్చే వరకు అండగా ఉంటామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజు స్త్రీ శక్తి పథకానికి శ్రీకారం చుట్టాం. మహిళలకు మేలు చేస్తున్నామన్న తృప్తి కలుగుతోంది.
రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఉచితంగా ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించాం. మహిళా సాధికారత కోసమే డ్వాక్రా మెప్మా సంఘాలు ఏర్పాటు చేశాం. ఆర్టీసీ కండక్టర్లుగా తొలుత మహిళలను తీసుకున్నది మేమే. మహిళల తర్వాత ఆర్టీసీ డ్రైవర్లుగా కూడా రావాలి అని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. సందర్భంగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఆడబిడ్డలకు స్త్రీ శక్తి పేరుతో ఉచిత ప్రయాణాన్ని కానుగ్గా ఇస్తున్నాం. పల్లె వెలుగు, అల్ట్రా పల్లె వెలుగు, సిటీ ఆర్డినరీ ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఉచిత ప్రయాణంతో నెలకు 1000 రూపాయల నుంచి 2000 రూపాయల వరకు ఆడబిడ్డలకు ఆదా అవుతుంది. ట్రాన్స్జెండర్లకు ఈ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నాం. ఈ పథకం కోసం ప్రతి ఏటా 1940 ఏపీలో ఎన్నికల సందర్భంగా మహిళలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక గౌరవం, స్వేచ్ఛ లభిస్తున్నాయని అన్నారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కోసం 8450 బస్సులు సిద్ధం చేశామని అన్నారు. సూపర్ 6 పథకాలకు సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తున్నామని అన్నారు. అన్ని రకాల అవరోధాలను అధిగమించి సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలకు అండగా ఉంటుందని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. సూపర్ 6 గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ప్రత్యేకించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాటలు నాతోటి ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించాలి. నేను వారిని ఒకటే అడిగాను, మనకున్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తారు సార్, అది నెరవేర్చగలమా అనే నాకు ఒక సందేహాన్ని వెలుబుస్తే ఆయనకున్న అపారమైన అనుభవం ఈ రోజున నేను భరోసా ఇస్తున్నాను, ఎట్టి పరిస్థితిని ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్తే ఈ రోజున ఆయన ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చడం, ఇది ఆయన ఈ అనుభవానికి, ఆయన కమిట్మెంట్కి ఒక చాలా బలమైన నిదర్శనం. అలాంటి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, ఆడపడుచులందరి తరపున వారికి ఆవకాయ పెట్టాలన్నా, అంతరిక్షంలోకి వెళ్లాలన్నా ముందుండేది మహిళేనని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ పథకానికి శ్రీకారం చుట్టిన సందర్భంగా లోకేష్ ప్రసంగించారు. మహిళలకు ప్రత్యేక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఘనత ఎన్టీఆర్ది. మహిళలకు సాధికారత కల్పించిన ఘనత చంద్రబాబుదే. సీఎం చంద్రబాబు అన్ని రంగాల్లో మహిళలను ప్రోత్సహించారు. అనేక ప్రభుత్వ పథకాలు స్త్రీల పేరుతోనే అమలు చేస్తున్నాం. కొందరు మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేసే వారి తోలు తీస్తామని చెప్పండి అని తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లో మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా ఉన్న డైలాగులు తొలగించేందుకు చట్టం తీసుకురావాలని సీఎం డిప్యూటీ సీఎం ను కోరుతున్నట్లు విజ్ఞప్తి చేశారు. మహిళలను గౌరవించే సంప్రదాయం మన ఇంటి నుంచే ప్రారంభం కావాలి అని లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. మహిళలు ఎంత బాధపడతారో స్వయంగా నా ఇంట్లో నేను చూశాను. ఆనాడు శాసనసభ సాక్షిగా మా తల్లిని అవమానిస్తే మా తల్లికి 3 నెలలు పట్టింది కోలుకునేదానికి. తెలుగు వాడుక భాషల్లో కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. చీర కట్టుకున్నావా, గాజులు తొడుక్కున్నావా, అమ్మాయిలాగా వేడోదని కొన్ని పదాలు వాడతారు. అవి ఎప్పుడిన్నా నాకు చాలా బాధ కలుగుతుంది. అలాంటి పదాలకి మనం ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలని ఈ సభాముఖంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు నేను కోరుతున్నా. అలాంటి మాటలు ఎవరన్నా మాట్లాడితే మాట్లాడదని చెప్పండి. ఎక్కువ తక్కువ మాటలు చెప్పండి. అన్న లోకేష్ చెప్పాడు, తోలు తీస్తాడని. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రజలపై పన్నుల భారం దించితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పెంచుతున్నారని బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు తెలిపారు. 2 ఏళ్ల రేవంత్ పాలనలో ప్రజలపై అప్పులు, పన్నుల భారం మోపారని అన్నారు. ప్రజలపై పన్నుల భారంపై హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. ప్రజలపై పన్నులు వేయడం లేదని శాసనసభలో చెబుతున్నారని, అసలే ఆర్థిక మాధ్యం వరుసగా 2వ నెల డిప్లికేషన్ లో ఉందని తెలియజేశారు. తెలంగాణలో వరుసగా ఇది 2వసారి అని కూడా విమర్శించారు. పాలనలో కాంగ్రెస్ పూర్తిగా విఫలమైందని, రోజుకో పన్ను వేస్తూ ప్రజలకు షాక్ ఇస్తుందని మండిపడ్డారు. అలాగే కేసీఆర్ పై కాంగ్రెస్ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాలను తిప్పికొట్టాలని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మండిపడ్డారు. రేవంత్ అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. అసలే ఆర్థిక మాంద్యంతో సతమతమవుతున్నటువంటి ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు రోజుకొక షాక్ ఇస్తూ ఉంది. రోజుకొక ట్యాక్సులు పెంచుతూ, పన్నులు పెంచుతూ ప్రజల మీద భారం మోపుతా ఉంది. గత నెల మరియు ఈ ఆగస్టు నెలలో
2 దఫాలుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో దాదాపు 2,000 కోట్ల రూపాయల భారాన్ని ప్రజల మీద వేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. సర్వీస్ క్యారేజ్ వాళ్ళు క్వార్టర్లీ ట్యాక్స్ కట్టిన 100 రూపాయల సర్వీస్ ఛార్జ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ 100 రూపాయల సర్వీస్ ఛార్జ్ని 200 రూపాయలు చేసిండ్రు. ఇప్పుడు లేట్ ఫైన్ కడతాం, దానికి కూడా 100 రూపాయల సర్వీస్ ఛార్జ్ ఉండేది. సర్వీస్ ఛార్జీని ఇప్పుడు 200 చేశారు. మనం ఒక మోటార్ సైకిలో, బండో, కారో ఏదైనా కొనుక్కుంటే ఇంతకుముందు సర్వీస్ ట్యాక్స్ 400 రూపాయలు ఉండేది, దాన్ని 1% చేసిండ్రు. ఇంతకుముందు 400 ఫిక్స్డ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 1,00,000. కేసీఆర్ చేసిన పని ఏంది ఇవాళ అని కొంతమంది సన్నాసులు మాట్లాడుతున్నారు. వాస్తవం ఏంది? ఇవాళ వాళ్ళకు నడపస్తలేదు. ఏదో మాటలు చెప్పిండ్రు, వచ్చిండ్రు, కుర్చీలో కూర్చున్నారు, కొద్దిగా ప్రజలను అక్కడనో ఇక్కడనో ఆగం పట్టించిండ్రు, ఓట్లు తెచ్చుకున్నారు, సీట్లు కొట్టిండ్రు, గద్దె మీద కూర్చున్నారు. గద్దె మీద కూర్చొని అయితే కూర్చున్నారు కానీ నడపస్తలేదు. అందుకే ఏం చేయాలి మరి? కేసీఆర్ను బద్నాం చేయాలి. అందుకే మీరు చూడండి, గ్రామీణ స్థాయిలో ఉండే కాంగ్రెస్ కార్యకర్త నుంచి, రాష్ట్రంలో అత్యున్నత పదవిలో ఉండే ముఖ్యమంత్రి నుంచి, కేంద్రంలో ఉండే రాహుల్ గాంధీ దాకా ఒకటే వరుస. ముఖం బాగా లేకపోతే అద్దం బల కొట్టినట్టు వీళ్ళకు నడపరాక కేసీఆర్ అప్లపాలు చేసిపోయింది. అయిపోయింది, మొత్తం ఆగమైపోయింది, మొత్తం మేము చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ అప్లపాలు అయిపోయింది అని చెప్పి చిల్లర మాటలు తప్ప ఒక్కటంటే 20 నెలల్లో పనికొచ్చిన మాట మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు. మరి ఆ చిల్లర మాటలు మాట్లాడే, అప్పుల మీద తప్పుడు కూతలు కూసే కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిన్నగాక మొన్న పార్లమెంట్లో సమాధానం లభించింది. పార్లమెంట్లో స్పష్టంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది, కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు మీరిచ్చిపోయిన అప్పుతో సహా కలిపితే 3.5 లక్షల కోట్లు, అది తీసేస్తే కేవలం 2,80,000 కోట్లు మాత్రమే అనే మాట కూడా నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వమే సాధికారంగా పార్లమెంట్లో చెప్పింది, బయట చెప్పలేదు. ఈ మాట దయచేసి నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రభుత్వాన్ని నడపడం చేతగాక, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం చేతగాక, ముఖం బాగా లేక అద్దం బలగొట్టినట్టు ఇలా ప్రభుత్వాన్ని నడిపే తెలివి లేక మన నాయకుడు. వైసీపీ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈవీఎంలను మేనేజ్ చేసి ఏమైనా చేయవచ్చుననే అభిప్రాయం దేశంలో బలపడిందని అన్నారు. ఈవీఎంల విషయంలో సరైన సమాధానం చెప్పడం లేదని, ఆరోపణలను తోసి పారేస్తున్నారని కూడా మండిపడ్డారు. ఈసీ ప్రకటించిన పోలింగ్ శాతానికి పొంతన లేదని అన్నారు. పులివెందులలో వైసీపీ ఏజెంట్లను పోలింగ్ బూత్లకి రానివ్వలేదని, మహిళలు క్యూ లైన్లలోనే లేకుండా పోలింగ్ జరిగిందని కూడా తెలిపారు. బయట నుంచి వచ్చిన వారు ఓట్లు వేసి వెళ్లారని, పోలీసులు చూస్తూ ప్రేక్షక పాత్ర పోషించారని కూడా విమర్శించారు. సీసీ ఫుటేజ్ తీస్తే అసలు విషయం బయటపడుతుందని సజ్జల అన్నారు. చిన్న ఉప ఎన్నిక, 10,000 ఓట్లు, 2,000 మంది పోలీసులు, బూతులు 15, 2,000 మంది పోలీసులు, ఒక్క వైఎస్ఆర్సీపీ ఏజెంట్ కూడా లోపలికి రానివ్వాల. తలబడింటే ఏమయ్యేదో తెలియదు. వద్దు, ప్రశాంతంగా జరగాలి ఎన్నికలు, ప్రజల ప్రాణాలు మనకు ముఖ్యం, రెచ్చగొడితే ఎంతసేపు దూకితే వాళ్ళు అది ఏమైనా జరిగిండొచ్చు. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సంయమనంతో ఉండండి అన్నారు. ఏం జరిగింది? ఎంటైర్ పోలీసు వ్యవస్థ అక్కడ కూర్చుంది. నేను మిగిలిన మా వాదన తప్ప, ఆ వాదన తప్ప అనవసరం, కానీ మధ్యలో ఎవరైతే అంపైర్ రోల్ ప్లే చేయాలనో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా ఒక ఏజెంట్ను లోపల రానివ్వలేదు, చెక్ చేయండి. అదేం మేము దాచిపెట్టేది కాదు, ఇంకోటి దాచిపెట్టేది కాదు, చెక్ చేసినట్టుగా జరగల. మీ దగ్గరే సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ ఉంటుంది, తీసి చూడండి ఎవరున్నారో. మిగిలిన వదిలేసినా గుడ్డిగా ఒక గుర్తు, 50% మహిళలు ఉండాలా, క్యూలలో ఉన్నారా, లోపల చూస్తే తెలుస్తుంది ఎవరు ఓట్లు వేస్తున్నారు. ఎక్కడ దొరుకుతుంది? సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్ తెలుస్తుంది. స్వాతంత్ర దినోత్సవం నాడు కూడా చంద్రబాబు తనకు అలవాటైన అబద్దాలని ప్రజల ముందు మాట్లాడారని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మండిపడ్డారు. సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ అంటూ ఆయన మాట్లాడింది చూస్తే చంద్రబాబుది సూపర్ చీటింగ్ అంటూ ప్రజలు ఈడ్చుకొట్టున్నారంటున్నారు. చివరికి మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం స్కీమ్ ప్రారంభోత్సవంలో ఆంక్షలు పెట్టి మహిళలను మోసం చేసిన ఘనత చంద్రబాబుదేనని ధ్వజమెత్తారు. ఒక సంవత్సరం నిండిపోయింది, ఒక స్వాతంత్ర దినోత్సవం వెళ్ళిపోయింది, మన కొత్తగా ఇవాళ్లే ఎన్నికైనటువంటి రీతిలో మాట్లాడేటటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. దాంతో ఇవాళ పెద్ద పెద్ద ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు. అదేంటంటే సూపర్ 6 సూపర్ హిట్. సినిమాలకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారే ఆ రకంగా మా సినిమా అద్భుతంగా హిట్ అయిపోయింది అని. నాకు తెలియగలుగుతాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అసలు సూపర్ 6 సూపర్ హిట్ ఎక్కడైంది అంటున్నా. సూపర్ 6
బీజేపీ నాయకులపై టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. గాంధీ కుటుంబంపై బీజేపీ నేతలు బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కూడా విమర్శించారు. గాంధీ కుటుంబం దేశం కోసం ప్రాణ త్యాగాలు చేశారని అన్నారు. త్యాగాల చరిత్ర లేని బీజేపీ గాంధీ కుటుంబంపై బురద జల్లడం బాధాకరమని కూడా అన్నారు. ప్రధాని పదవిని సైతం సోనియా గాంధీ వద్దని మన్మోహన్ సింగ్ ను ప్రధాని చేశారని గుర్తు చేశారు. పదవులు వద్దనుకునే గుడం బీజేపీ నాయకుల్లో ఒకరికైనా సత్తా ఉందా అని కూడా ఛాలెంజ్ చేశారు. ఆమె రాజీవ్ గాంధీ గారిని పెళ్లి చేసుకునే సోనియా గాంధీ గారు 1968వ సంవత్సరం ఆ రోజు నుంచి ఆమె ఇందిరాగాంధీ గారి 68 నుంచే ఆమె ఇందిరాగాంధీ గారి కోడలు. మీరు రాజకీయాలకు రావాలి అని 7 సంవత్సరాల ఆమె తర్వాత ఆమెను వేడుకుంటే అనేక మంది పెద్దలు కార్యకర్తలు వేడుకున్న తర్వాత వారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది, రాజకీయాలకు రావడం జరిగింది. క్రమంగా ఆమె ఆనాడు ఆమెకు ఏఐసిసి అధ్యక్షులుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు ఏకగ్రీవంగా ఏఐసిసి ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ గా మీరు ఉండాలమ్మా అని కోరినప్పుడు ఈ దేశ ప్రజల యొక్క యోగక్షేమాలను దృష్టి తెలంగాణ భవన్లో 15 ఆగస్టు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. అనంతరం కేసీఆర్ పై మహేంద్ర తోటకూరి రాసిన ప్రజా యోధుడి పుస్తకాన్ని కేటీఆర్ ఆవిష్కరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కేసీఆర్ ఉద్యమం చేశారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం కేసీఆర్ పాటుపడ్డారని ఆయన కొనియాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 6 గ్యారంటీల పేరుతో మోసం చేశారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. పరిపాలన నడపడం చేతకాక కేసీఆర్ ను బద్నాం చేస్తున్నారని కూడా మండిపడ్డారు. కరోనా సమయంలో కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకాలు ఆపలేదని కూడా అన్నారు. నాయకుడు కేసీఆర్ గారు పోనీ ఆయనకి ఏమన్నా కులబలం ఉందా, కులం అనే పునాది ఉందా అంటే అది కూడా లేదు. పోనీ మీడియా అంతా మనకు అండగా ఉందా అంటే మీడియా పవర్ లేదు. పోనీ మజిల్ పవర్ ఉందా, బాగా దారికారులు పైల్వాన్లు ఎవరు ఉన్నారా అంటే వాళ్ళు కూడా లేరు. 47 ఏళ్ళు అంటే రాజకీయ నాయకుడికి అప్పుడప్పుడే టేక్ ఆఫ్ టైం, అప్పుడప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయ్యి స్థిరపడి మంత్రి అయ్యి ఇక భవిష్యత్తులో సుకూన్గా బతికే టైము 47 నుంచి 60 ఏళ్ళు. కానీ ఆ టైంలో ఒక కొత్త ప్రయోగం చేయాలి, ప్రజల కోసం నడుం బిగించాలి, నేను ఎట్లన్నా చేసి ముందడబడాలి, ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి జీవితానికంటే అది మామూలు సాహసం కాదు. శూన్యం నుంచి సునామీ సృష్టించిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట మాట్లాడినారు. ఎమ్మెల్సీలతో తనతో పాటు రణీర్ అలీఖాన్ల నియామకం రద్దు చేయడంపై ప్రొఫెసర్ కోదండరాం తొలిసారి స్పందించారు. ఎమ్మెల్సీ అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు మాత్రమే ఇచ్చిందని తెలిసి తెలియక చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారని అన్నారు. టీజేఎస్ కార్యాలయంలో జాతీయ పథక ఆవిష్కరణ చేసిన అనంతరం ఆయన సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయంపై అంతిమ నిర్ణయం ప్రభుత్వమే తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం న్యాయ నిపుణులను కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటుందని కూడా అన్నారు. తాను ఇంకా సీఎంను కలవలేదని, తుది తీర్పు వచ్చాకే పూర్తి స్థాయిలో మాట్లాడతానని అన్నారు. అందరికీ 79వ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. చాలా శుభదినం భారతదేశ పౌరులందరికీ కూడా. రోజు మనం ఈ స్వాతంత్రం అనుభవించగలుగుతున్నామంటే అనేక మంది పోరాటాలు దీని వెనకాల ఉన్నాయి. మొట్టమొదటి తొలి స్వాతంత్ర పోరాటం సిపాయి తిరుగుబాటుగా మనం చెప్పుకునే తొలి స్వాతంత్ర పోరాటం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే అటు తర్వాత అనేక మంది ఆదివాసుల సంతాల్ తిరుగుబాట్ల నుంచి అనేక ఆదివాసీ పోరాటాల నుంచి మొదలుకుంటే భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం ఐక్యమై ఒక సంఘాన్ని స్థాపించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీగా పోరాటం మొదలుపెట్టిన రోజు నుంచి ఇతర దేశాల్లో ఉండి కూడా భారతదేశ స్వాతంత్రం కోసం ఇందులో భాగస్వామ్యం కావాలని తపించినటువంటి హిందుస్థాన్ గదర్ పార్టీ తన కొన ఊపిరి ఉన్నంత వరకు బీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటానని తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి అన్నారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్ సైనికుడిగా పనిచేయడమే తన లక్ష్యమని తేల్చి చెప్పారు. పార్టీ మారుతున్నట్లు వస్తున్న పుకార్లపై పైలట్ రోహిత్ ఘాటుగా స్పందించారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు పక్కదారి పట్టించేందుకు తను పార్టీ మారుతున్నట్లు పుకార్లు లేపుతున్నారని అన్నారు. తానే గువ్వల బాలరాజును పంపినట్లు మిగతా ఎమ్మెల్యేలను పంపిస్తామని కథనాలు రాస్తున్నారని కూడా మండిపడ్డారు. తాండూరు ప్రజలు, బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులు తనపై వస్తున్న పుకార్లను నమ్మొద్దని పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి సూచించారు. చేసినట్టయితే గతంలో 100 కోట్ల రూపాయలు, 1000 కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు, ఎన్నో ఉన్నత పదవులు నాకు ఆశ చూపించినారు. ఇదే బీజేపీ వాళ్ళు. నా తాండూరు ప్రజలకు అన్యాయం చేయకూడదు, నా తెలంగాణకు అన్యాయం చేయకూడదు, తెలంగాణను ప్రపంచంలోనే అన్ని రంగాలలో ముందుకు తీసుకెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి, హరీష్ రావు గారికి అన్యాయం చేయకూడదు అని చెప్పి
నేను ఆ రోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ఎర్రవెల్లి ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లారు. తన చిన్న కుమారుడికి కేసీఆర్ ఆశీర్వాదం కోసం ఎర్రవెల్లి వెళ్లారు. కాగా కుటుంబ సభ్యులతో కవిత అమెరికా వెళ్లనున్నారు. అక్కడి కళాశాలలో కుమారుడిని చేర్పించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె 15 రోజులు అమెరికాలో పర్యటిస్తారు. మరి ఈ నేపథ్యంలో తండ్రి కేసీఆర్ ను కలిసేందుకు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎర్రవెల్లిలోని ఫామ్ హౌస్ కు వెళ్లారు. తన కుమారుడికి కేసీఆర్ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఢిల్లీలోని నిజాముద్దీన్ ఏరియాలోని దర్గాపై కప్పుకూలి పలువురు మృత్యువాత పడ్డారు. నిజాముద్దీన్ ప్రాంతంలోని హుమాయూన్ సమాధి వద్ద జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 7 మృతి చెందగా పలువురికి గాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో 3 మహిళలు ఉన్నారు. దర్గా శిథిలాల కింద మరో 5 చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న రెస్క్యూ టీం సహాయక చర్యలు చేపట్టింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు ఎన్టీఆర్ఎఫ్ టీం చర్యలు చేపట్టింది. పాకిస్తాన్ పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీ ప్రాణ నష్టం సంభవించింది. గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో 154 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అనేక మందికి గాయాలైనట్లు తెలిపారు. పీఓకేలోని గెల్తిత్ బాలిస్తాన్ లో పలు భవనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా ప్రావిన్స్ లోని అధిక మరణాలు సంభవించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గాజాపై తాము ఇటీవల చేసిన దాడుల్లో హమాస్ సీనియర్ నేత, మిలిటరీ కంట్రోల్ విభాగం అధిపతి నన్సర్ మూసా మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం ప్రకటించింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. సదరన్ కమాండ్ నాయకత్వంలో ఖాన్ యూనిస్ ప్రాంతంలో చేసిన దాడుల్లో హమాస్ సీనియర్ నేతను హతమార్చినట్లు ఇజ్రాయెల్ బలగాలు ధృవీకరించాయి. మూసా హమాస్ సైనిక నియంత్రణ విభాగానికి అధిపతిగా పనిచేశాడు. ఇజ్రాయెల్ దళాలు పౌరులపై దాడుల నిర్వహణకు సంబంధించిన విషయాల్లో హమాస్ సైనికులకు శిక్షణ ఇచ్చేవాడు. హమాస్ బ్రిగేడ్ కమాండర్ మహమ్మద్ కు సన్నిహిత అనుచరుడిగాను కొనసాగాడని ఐడిఎఫ్ పేర్కొంది. పాడిందే పాట అన్నట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటున్నారు. భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఇటీవల జరిగిన యుద్ధంపై మరోసారి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరు దేశాలు అణు యుద్ధం వరకు వెళ్లాయని, తానే కల్పించుకొని ఆపానని కూడా తెలిపారు. పాక్ తో కాల్పుల విరమణ విషయంలో విదేశీ జోక్యం లేదని భారత్ పదే పదే స్పష్టం చేస్తున్నా ట్రంప్ తన ధోరణి మార్చుకోవడం లేదు. ఇప్పటివరకు బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు రాజ్ న్యూస్.